The Island newspaper එකේ ආටිකල් එකක් අද අරගෙන ආවේ. ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් පිළිගන්නවා Spoken English Sri Lanka YouTube channel එකට. ආටිකල් එකේ heading එක තියෙනවා Two cops suffer injury when man sets himself on fire and embraces them. Two cops suffer injury when man sets himself on fire and embraces them. මේ two කියනවා දෙදෙනා දෙකක් කියන්න two එතකොට cops කියන්නේ cop කියන්නේ US English වල නැත්නම් American English වල පාවිච්චි වෙන policemanට පොලිස් නිලධාරියාට පොලිස් කාර්යයට කියන කෙටි වචනේ තමයි cop කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේක American English වල බහුලව පාවිච්චි වෙනවා. cop කියන්නේ policeman නැත්නම් police officer කියන අර්ථය. එතකොට පොලිස් නිලධාරියා. පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් two cops suffer කියන්නේ දුක් විඳිනවා, පීඩා විඳිනවා. suffer පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් දුක් විඳිනවා, පීඩා විඳිනවා. injury කියන්නේ තුවාලය, පීඩාව. එතකොට තුවාලයකින් පීඩාවකින් දුක් විඳිනවා suffer injury when කොයි වෙලාවේද මොකක් නිසාද කොයි වෙලාවේද කියන අර්ථය when man sets himself on fire man මනුස්සයා පිරිමි කෙනා set කියන්නේ සකස් කරනවා පිහිටවනවා කියන අර්ථය. එතකොට sets කියන්නේ මෙතන man කියන්නේ singular එකක් ඒක වචනයක් හින්දා set කියන එක අගට s අකුරක් එකතු කරනවා. මොකද මෙතන තියෙන්නේ present tense එකෙන්. එතකොට man sets himself කියන්නේ ඔහුවම තමාවම කියන අර්ථය. himself ඔහුවම on fire set himself on fire set on fire කියන වචන group of words ගත්තාම ඒකේ අර්ථය ගිනි තබනවා ගිනි අවුලනවා කියන එක. sets himself on fire set on fire කියන්නේ ගිනි තබනවා ගිනි අවුලනවා. එතකොට sets himself on fire කිව්වොත් ඔහුවම ගිනි තබා ගත්තා කියන අර්ථය. sets himself on fire and embraces them සහ and embrace කියන්නේ බැලඳ ගන්නවා. එතකොට බැලඳ ගන්නවා බදා ගන්නවා. embraces මෙතන man කියන singular හින්දා embrace කියන එක අගට embraces s එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. නැවතත් man embraces them මනුස්සයා වැළඳගත්තා them ඔවුන්ව. මෙතන them කියන්නේ cops කියන එකට පොලිස් කාර්යයන්ව බදාගත්තා කියන අර්ථය. එතකොට මේකේ සම්පූර්ණ තේරුම ටයිටල් එකේ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් suffer injury තුවාල නිසා පීඩා විඳිනවා when man sets himself මනුස්සයෙක් නිතබාගෙන බදාගත්ත නිසා පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් තුවාල නිසා පීඩා විඳිනවා. අපි යමු ආටිකල් එකට. ආටිකල් එකේ තියෙනවා two policemen were injured when they were embraced by a person who set himself on fire on Sunday at Valachene. Valachene police said that the two policemen, one SI and a PC, had been dispatched following a complaint from a girl that her father had poured petrol on himself and was trying to burn himself. When the policeman went to the house at Mancholai School Lane in Valachene and broke open the door, the man who had already set fire to himself embraced the two policemen. Neighbors rushed to the scene and doused the fire. නැවත තවක් ආටිකල් එක කියවමු. Two policemen were injured when they were embraced by a person who set himself on fire on Sunday at Valachene. Valachene police said that the two policemen, one SI and a PC, had been dispatched following a complaint from a girl that her father had poured petrol on himself and was trying to burn himself. When the policeman went to the house at Mancholai School Lane in Valachene and broke open the door, the man who had already set fire to himself embraced the two policemen. Neighbors rushed to the scene and doused the fire. ආටිකල් එක වචනින් ගමු. two කියන්නේ two policemen. පොලිස් කාර්යයන්
පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක්, 2 policemen. මෙතන බලන්න policemen කියන්නේ බහු වචනේ. එතකොට 2 policemen පොලිස්කාරයන් පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් were injured. මෙතන බලන්න දරුවනේ 2 policemen were injured කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ passive voice past tense එකේ වාක්‍යයක්. පොලිස්කාරයන් දෙදෙනෙකුව තුවාල ලැබුවා කියන අර්ථයේ. එතකොට පොලිස්කාරයන් දෙදෙනෙක්ව කියනකොට එනකොට ඒක තමයි පොලිස්කාරයන් දෙදෙනෙක්ව තුවාල ලැබුවා කියන එක තමයි policemen were injured කියන්නේ. පොලිස්කාරයන් දෙදෙනෙකුව තුවාල ලැබුවා injured when they were embraced by a person. when කොයි වෙලාවේද they ඔවුන්ව were embraced නැවතත් තියෙනවා they were embraced කියලා passive voice past tense එකේ වාක්‍යයක්. they කියන්නේ ඔවුන්, were embraced they were embraced කියන්නේ embrace කියන්නේ බැඳ ගන්නවා, බදා ගන්නවා. they were embraced කියන්නේ ඔවුන්ව බදාගත්ත විටදී when they were embraced by a person. by කියන්නේ විසින්, a person පුද්ගලයෙක්, person කියන්නේ පුද්ගලයෙක් විසින්. who set himself on fire. who කියන්නේ කවුද කියලා අපිට ඒක describe කරනවා, විස්තර කරනවා. who set himself on fire. කවුද? ඒ person කවුද කියන එක විස්තර කරනවා. set himself on fire. set on fire කියන්නේ ගිනි තබා ගන්නවා, ගිනි අවුල ගන්නවා. එතකොට set himself on fire. ඒ පුද්ගලයා තමයි ඔහුවම ගිනි තබාගත්ත පුද්ගලයා. who set himself on fire. on Sunday ඉරිදා at වාලච්චේනයි කියන ප්‍රදේශයේදී. අපි මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ සම්පූර්ණ තේරුම ගමු. 2 policemen were injured. පොලිස්කාරයන් දෙදෙනෙකුව, පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුව තුවාල ලැබුවා when they were embraced by a person. ඔවුන්ව බැලඳගත්ත විටදී පුද්ගලයෙකු විසින්. කවුද ඒ පුද්ගලයා? who set himself on fire. ගිනි තබාගත්ත තමන්වම ගිනි අවුලගත්ත පුද්ගලයෙක් ඔවුන්ව බදාගත්ත වෙලාවේදී. ඉරිදා දින වාලච්චේනයි කියන ප්‍රදේශයේදී. දෙවෙනි පැරග්‍රාෆ් එකට යමු. වාලච්චේනයි police said that the 2 policemen. වාලච්චේනයි police said. say කියන්නේ කියනවා, said කියන්නේ කිව්වා. said කියන past participle එක use වුණොත් said කියලා. මෙතන තියෙන past tense එක. වාලච්චේනී පොලිසිය කිව්වා that the 2 policemen. that කියන්නේ මොකක්ද කිව්වේ කියන එක අපිට describe කරන වචනේ. that the 2 policemen පොලිස්කාරයන් දෙදෙනෙක්ව, පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක්ව 2 policemen, 1 SI and a PC. 1 කියන්නේ එක්කෙනෙක්, SI කියන්නේ sub inspector කියන්නේ උප පොලිස් පරීක්ෂක. 1 SI එක උප පොලිස් පරීක්ෂක නිලධාරියෙක් සහ and a PC police constable කියන අර්ථය. police constable කියන එක police constable වරේ. had been dispatched කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ past perfect tense එකක් තියෙන්නේ මෙතන passive voice form එකෙන්. past perfect tense එකක් passive voice form එකෙන් කර්මකාරක වාක්‍ය විලාසයෙන්. එතකොට මෙතන කියන්නේ මේ 1 SI and PC එක උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් සහ පොලිස් කොස්තාපල් කෙනෙක්ව කියන අර්ථය තමයි. ඔවුන් දෙදෙනාව තමයි මෙතන මේ කියන කර්තව්‍යයට ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒ දෙදෙනාව කරන නිසා තමයි මෙතන had been dispatched කියලා තියෙන්නේ. passive voice form එකට ගිය past perfect වාක්‍යයක් තියෙන්නේ. had been dispatch කියන්නේ පිටත් කර හරිනවා, පිටත් වෙනවා කියන අර්ථය. එතකොට dispatch කියන්නේ පිටත් කරනවා, පිටත් කර හරිනවා. dispatched කියන past form එක පිටත් කර හැරියා. dispatched කියන past participle වාක්‍යය පිටත් කර හැරලා. දැන් මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ past participle form එක. මොකද මේක past perfect වාක්‍යයක් ඉඳලා. එතකොට had been dispatched කියන්නේ ඔවුන්ව පිටත් කර හැරලා තිබුණා. SIව සහ PCව පිටත් කර හැරලා තිබුණා. had been dispatched following a complaint.
කුමක් නිසාද? following කියන්නේ යමකට පසුව ඉන් පස්සේ එන following. කුමකට පසුවද? a complaint. a complaint කියන්නේ පැමිණිල්ල. complaint කියන්නේ පැමිණිලි කරනවා කියන verb එක. දැන් මෙතන යොදාගෙන තියෙන noun එක complaint පැමිණිල්ල. following a complaint පැමිණිල්ලකට පසුව. from a girl කවුද පැමිණිල්ල කළේ? from within a girl ගෑනු ළමයෙකු විසින් that her father ඒ ගෑනු ළමයා මොකද්ද පැමිණිලි කරන්න කියන එක that කියන එකෙන් describe කරනවා. that her father her කියන්නේ ඇයගේ her father ඇයගේ පියා her father පියා had poured petrol on himself had poured කියන්නේ මෙතන තියෙන past perfect වාක්‍යයක්. pou කියන්නේ වක් කරනවා. poured කියන්නේ past tense එකේ දුනොත් වක් කළා. poured කියන්නේ නැවත past participle form එකේ දුනොත් වක් කරලා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ past perfect වාක්‍යයක් නිසා මෙතන තියෙන්නේ past participle එක යොදාගෙන තියෙන්නේ poured වක් කරලා කියන අර්ථය. එතකොට her father ඇයගේ පියා had poured වක් කරගෙන තිබුණා. වක් කරලා තිබුණා. had poured petrol මොනවද වක් කරගෙන තිබුණේ? petrol. අපි කියන්නේ petrol කියන්නේ ඉන්ධනය. petrol on himself. on කියන්නේ මත. himself කියන්නේ ඔහුගේම මත. on himself ඔහුගේම මත petrol වක් කරගෙන තිබුණා. and was trying to burn himself. and සහ කියන අර්ථය was trying කියන්නේ try කියන්නේ උත්සාහ කරනවා. was trying කියන්නේ past continuous form එකෙන් තියෙන්නේ උත්සාහ කරමින් තිබුණා. and was trying to burn himself කුමකටද උත්සාහ කරමින් තිබුණේ මේ ගෑනු ළමගේ තාත්තා? to burn himself burn කියන්නේ පිච්චෙනවා දවනවා කියන අර්ථය. පිච්චෙනවා දවනවා. to burn himself තමාවම පුච්ච ගන්න. burn himself තමාවම පුච්ච ගන්න මේ තාත්තා උත්සාහ කරනවා කියලා තමයි මේ ගෑනු ළමයා කම්ප්ලේන් කරේ. අපි පැරග්‍රාෆ් එකේ සම්පූර්ණ තේරුම ගමු. සරල තේරුම. Valachene police said. Valachene පොලිසිය කිව්වා that the two policemen පොලිස්කාරයන් දෙදෙනා පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනා one SI and a PC එක්කෙනෙක් සබ් ඉන්ස්පෙක්ටර් කෙනෙක් අනිත් එක්කෙනා police constable කෙනෙක් උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් සහ එක උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් සහ පොලිස් කොස්තාපල් කෙනෙක් had been dispatched පිටත් කර හැරලා තිබුණා following a complaint from a girl ගෑනු ළමයෙකුගේ පැමිණිල්ලකට පසුව that her father had poured petrol on himself ඒ ගෑනු ළමගේ පැමිණිල්ල තමයි ඇයගේ තාත්තා පෙට්‍රෝල් වක් කරගෙන තිබුණා ඔහුම මත සහ උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා ඔහුවම පුච්ච ගන්න ඔහුවම දවා ගන්න ඔහු උත්සාහ කරගෙන ඉන්නවා කියලා මේ ගෑනු ළමයාගේ පැමිණිල්ලෙන් පසුව තමයි මේ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනාව පිටත් කර හැරියේ. ඊළඟට තියෙනවා when the policeman went to the house. when කියන්නේ එවිට ඒ වෙලාවේ the policeman පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනා the policeman කියලා තියෙන. දැන් අපිට විස්තර කරපු පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනා හින්දා මෙතන තියෙනවා the policeman went to the house. go කියන්නේ යනවා. went කියන්නේ ගියා. gone කියන්නේ ගිහිල්ලා කියන අර්ථය. එතකොට මෙතන තියෙන went past tense එකක්. when the policeman went to the house. house කියන්නේ නිවස. පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනා නිවසට යන විට at Mancholai school lane. කොහෙද මේ නිවස තිබුණේ? at කියනවා තිබුණ තැන Mancholai කියන ප්‍රදේශයේ school කියන්නේ පාසල lane කියන්නේ පටු වීතිය පටු පාර. එතකොට school lane කියන්නේ පාසල් මාවත පාසල් පටු පාරේ තිබුණ මේ ගෙදරට පොලිස් කාර්යයන් යන විට in Valachene කියන ප්‍රදේශයේ තමයි මේ නිවස Mancholai කියන school lane එක පිහිටා තිබුණේ. and broke open the door සහ break කියන්නේ කඩනවා broke කියන්නේ කැඩුවා broken කියන්නේ කැඩිලා and broke open කියන වචන දෙක එකට යොදලා තිනවා open කියන්නේ break කියන්නේ කඩනවා open කියන්නේ කඩා විවෘත කරනවා open කියන්නේ විවෘත කරනවා. එතකොට මේ past tense එකෙන් තියෙන්නේ and broke open කඩා විවෘත කළා the door දොර
කඩා විවෘත කළා දොර. The door. The man who had already set fire to himself. The man කියන්නේ මේ මිනිස්සයා, අපිට කියපු මිනිස්සයා, මේ පුච්ච ගන්න මිනිස්සයා. The man who had already set fire to himself. අපිට මේ මිනිස්සයා විස්තර කරනවා who කියන වචනේ දාලා who had already. දැවත මෙතන තියෙනවා past perfect වාක්‍යයක්. මේ කවුද මේ මිනිස්සයා? The man who had already set fire. Who had already. Already කියන්නේ ඒ වන විටත්, දැනටමත් යමක් සිදු වෙලා තිනකොට already යොදනවා. එතකොට who had already set fire to himself. Set fire කියන්නේ ගිනි තබා ගන්නවා, ගිනි අවුල ගන්නවා. To himself ඔහුවම. එතකොට මේ මිනිස්සයා ගිනි තබාගෙන who had already ඒ වන විටත් ඒ මිනිස්සයා ගිනි තබාගෙන තිබුණා. මේ දොර කඩාගෙන විවෘත කරන විට. Embraced the two policemen. Embrace කියන්නේ වැළඳ ගන්නවා. Embraced කියන past tense එක තියෙනවා මෙතන. එතකොට embraced the two policemen. වැළඳ ගත්තා මේ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනාව. වැළඳ ගත්තා මේ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනාව. Neighbors rushed to the scene and doused the fire. Neighbor. බලන්න මේ spelling. Neighbor කියන එක BOUR යෙදුණු තගට ඒක වැඩිපුර පාවිච්චි වෙන්නේ UK English වල නැත්නම් British English වල, US English වල නැත්නම් American English වල පාවිච්චි වෙන්නේ neighbor කියන BOR කියන අගට යෙදෙන spelling pattern එක. එතකොට neighbor දෙකම වචන දෙකම හරි. neighbor එකම pronunciation එක තියෙන්නේ neighbor. neighbor කියන්නේ අසල්වැසියා. එතකොට neighbors අසල්වැසියන් කියන plural form එක. rush කියන්නේ වේගයෙන් පැමිණෙනවා, යම් තැනකට දුවගෙන පැමිණෙනවා කියන අර්ථය. අසල්වැසියන් rushed. වේගයෙන් පැමිණියා, දුවගෙන පැමිණියා. rushed කියන past tense එක. rushed වේගයෙන් පැමිණියා, දිව පැමිණියා. to the scene. scene කියන්නේ යම් නාට්‍යයක යම් දර්ශනයක් නැත්තම් යමක් සිදුවන ස්ථානයට කියනවා අපි scene එක. to the scene. Neighbors rush to the scene. අසල්වැසියන් මේ ස්ථානයට, මේ සිද්ධිය වෙන ස්ථානයට දුවගෙන පැමිණියා, ඉක්මනින් පැමිණියා. and doused the fire. douse කියන්නේ ගින්නක් නිවනවා, යම් දෙයක් නිවනවට extinguish කරනවට අපි කියනවා douse කියලා. එතකොට douse කියන්නේ නිවනවා. doused කියන past tense එක තියෙනකොට නිව්වා. the fire. ගින්න නිව්වා. අපි ඒකේ සම්පූර්ණ තේරුම ගමු. When the policeman went to the house at Mancholai School Lane. පොලිස් කාර්යයන් දෙදෙනා නිවසට යන විට මංචෝලයි පටු මාවතේ, මන්සෝලයි කියන ඉස්කෝල මාවතේ, පාසල් මාවතේ බාලච්චේනේ ප්‍රදේශයේ තියෙන නිවසට යන විට පොලිස් කාර්යයන් දෙදෙනා නිවසට යන විට and broke open the door. සහ broke open කඩා විවෘත කළා දොර. The man ඒ මනුස්සයා who had already set fire to himself. ඒ වෙන විටත් තමාවම ගිනි තබාගෙන තිබුණු මනුස්සයා embraced the two policemen. පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනාව බදාගත්තා, වැළඳගත්තා. Neighbors rushed to the scene and doused the fire. අසල්වැසියන් මේ සිද්ධිය වෙන ස්ථානයට ඉක්මනින් පැමිණ ගින්න නිවා දැමුවා. අද අරගෙන ආවා The Island newspaper එකේ ආටිකල් එක. ඔයගොල්ලෝ හොඳයි නම් like කරගෙන යන්න, comment එකක් දාගෙන යන්න. Thank you very much children. Goodbye.